السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے، اور اگر ہم توبہ نہ کریں سمے سے پہلے، وقت سے پہلے، تو شاید ہماری مغفرت ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اور وہ گناہ کون کون سے ہیں ہم یہ ویڈیو میں جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سننا، نہ کہ اسے سننا بلکہ سمجھنے کی کوشش بھی کرنا اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا، کیونکہ یہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے بھی ہے اور سمجھنے کے لیے بھی ہے، اس لیے اسے آخر تک ضرور سننا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو ضرور فالو کیجیے گا اور اسے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا جسے شاید اس کی آج ضرورت ہو، تو اس لیے ضرور شیئر کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم کچھ اکثر اپنی زندگی میں روز ایسے گناہ کرتے ہیں یا کر چکے ہیں تو شاید ہمیں معلوم نہیں ہے، اور شاید ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ایسے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہوں جب تک کہ تم سچے دل سے توبہ نہ کر لو۔ اور ان 5 گناہوں میں سے پہلا گناہ ہے نمبر 1، شرک کرنا۔ جی ہاں، شرک کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کرنا مطلب کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سیدھے صاف کہ اگر تم میرے علاوہ کسی کو ٹھہراؤ گے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا، باقی جو چاہے میں معاف کر سکتا ہوں، میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک کیا ہے؟ لیکن آج کل شرک ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ٹھہرانا، صرف یہ نہیں شرک ہے، بلکہ آج کل کے انسان ایسا کرتے ہیں کہ بند آنکھوں سے دوسروں کو اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ جیسا بولتے ہیں ان کے اوپر وشواس کر کے ہم کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ہمیں پیدا کیا، ہمیں صرف اور صرف اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس پر وشواس کرنا چاہیے۔ تو ہم دوسروں کے اوپر وشواس کرتے ہیں، بند آنکھوں سے ہم اس پر یقین کرتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن اللہ یہی بولتا ہے کہ تم اگر میرے سوا کسی اور کو ٹھہراؤ گے، کسی اور سے مدد لو گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کو کبھی اپنی زندگی میں مت ٹھہرانا۔ اور نمبر 2 پر آتا ہے تکبر کرنا۔ تکبر کرنا مطلب قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل میں اگر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کیونکہ بہت سے لوگ آج تکبر کرتے ہیں، کوئی پراپرٹی کے اوپر کرتا ہے اور کوئی بینک بیلنس پہ کرتا ہے، کوئی اپنی بیوٹی پہ کرتا ہے۔ اس لیے تکبر کسی بھی چیز کا ہو، چاہے وہ پیسے کے معاملے میں ہو، چاہے آپ کی بیوٹی کے معاملے میں ہو، چاہے کسی بھی شہرت کے معاملے میں ہو، تم اگر تکبر کرتے ہو تو تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ گھمنڈ اللہ کو نہیں پسند ہے، کیونکہ گھمنڈ کی ہی وجہ سے تو ابلیس جنت سے نکالا گیا تھا۔ وہ صرف اللہ کا ایک حکم ٹھکرایا تھا اور اللہ اسے سیدھا جنت سے جہنم کا اسے شریک کر دیے، اسے قیامت تک کے لیے لعنت کر دیے اس کے اوپر، صرف ایک گھمنڈ کی وجہ سے۔ تو اسی لیے گھمنڈ بھی اپنے دل میں لانا یہ بھی اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اس لیے گھمنڈ بھی لانا اپنے دل میں سے بچو اور اللہ سے توبہ کرو۔ اور نمبر 3 پہ آتا ہے، نمبر 3 پہ کسی کا حق مارنا۔ حق مارنا جیسے کہ آج کے دور میں بہت سی عام سی کامن سی بات ہو گئی ہے کہ لوگ چھوٹی چیزوں میں، بڑے سے بڑے چیزوں میں لوگوں کا حق مارنا بہت جلدی اس میں عادت بنا لی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کوئی کسی کا پراپرٹی پہ حق مار لیتا ہے، کوئی کسی کا حق کھا لیتا ہے، بھائی کا، رشتہ دار کا، کسی بھی چیز میں آج حق مارنا بہت عام سا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر تم یہاں پہ کسی کا حق مارتے ہو تو اللہ کبھی نہ کبھی تمہیں جواب دے گا، اور قیامت کے دن تو اس کا فیصلہ بھی بہتر کرے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی کا حق مارو گے تو میں تمہارے حق کو مار دوں گا۔ اس لیے تم کسی کا حق مارنے سے پہلے ذرا سوچو کہ آج ہم اگر کسی کا حق مار رہے ہیں تو کل یہی حق مارنا ہمارے لیے کتنا بیکار ثابت ہوگا، ہم کتنے بڑے گنہگار ثابت ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی کا حق مارنے سے پہلے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور نمبر 4،
नंबर 4 पर आता है कि तौबा ना करना। इंसान रोज़ बरोज़ दिन ब दिन रात दिन हमेशा उठते बैठते चलते फिरते वो गुनाह करता रहता है, हमेशा हर घड़ी वो गुनाहों में ही शरीक रहता है, लेकिन तौबा नहीं करता है। अगर वो तौबा नहीं करेगा और गुनाह करते रहेगा तो अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेंगे। अगर खुदा ना करे कि वो दिन आ जाए कि जब हम दुनिया भर के गुनाह किए हैं और तौबा ना करें और हमारी रूह निकल गई, हमारा आखिरी दिन आ गया और उसी हालत में हम मर गए, तो फिर सोचिए हमारा जहन्नम का रास्ता खुल जाएगा, हम जहन्नम में जाने वाले हो जाएंगे। इसलिए हम तो इंसान हैं, हमसे गलती होती है, हो जाएगी, और लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमसे जब भी जैसी भी गलती हो हम फ़ौरन उस अपने दिल को सोचे, उस पर अमल करे और अल्लाह के आगे रोए, सजदा करे, उसे गिड़गिड़ाए कि अल्लाह हम तौबा करते हैं, हमसे फला गुनाह हो गया है, लेकिन तू तो रहमान और रहीम है, तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ कर देगा, इसलिए हम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं और तू हमारे तौबा को कबूल कर ले। इंशाअल्लाह ताला अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह के आगे एक आंसू बहाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके उन आंसुओं के ज़रिए से आपके सारे गुनाहों को मिटा देगा, सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा और शायद आप जन्नतों वालों में हो जाओगे। और नंबर 5 पे आता है सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, दिल का सख्त हो जाना। जैसे कि इंसान रोज़ हर वक्त हर घड़ी गुनाह करता ही रहता है, और कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो बोल सकता है कि मैं गुनाह नहीं करता हूँ या करती हूँ। वो हर वक्त हर घड़ी हर समय गुनाहों में मशगूल रहता है। लेकिन गुनाह करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि गुनाहों पर तौबा करना, उस पर पछतावा करना, अल्लाह के आगे रोना। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम गुनाह करते हो और तौबा नहीं करते हो तो तुम्हारा दिल सख्त हो जाता है, लेकिन अगर तुम गुनाह करते रहो और तुम्हारे अंदर तौबा की तौफीक ही नहीं होती तो तुम्हारा सब कुछ बेकार है। क्योंकि अगर तुम तौबा की तौफीक ही तुम्हें नहीं मिल रही है तो तुम्हारा दिल इस कदर सख्त हो गया है कि अगर तुम्हें कोई सीधी बात समझाएगा, नेक बात बताएगा तो तुम उस पर अमल नहीं करोगे, और कुरान की बातों पर भी अपने दिल पर अमल नहीं करोगे कि कुरान हमसे क्या कह रहा है। इसलिए अगर दिल सख्त हो जाए तो हम इस कदर पत्थर से इंसान हो जाते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी तरह की हिदायत हमें असर नहीं करती है। तो इससे पहले कि हमारा दिल सख्त हो जाए और हमें तौबा की तौफीक ना मिले तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में उससे पहले ही हाथ उठा लेना चाहिए, हमें उससे पहले ही तौबा करनी चाहिए, उससे हमें रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए कि या अल्लाह अगर मैं आज तौबा नहीं कर सकता या कर सकती हूँ तो शायद आगे ना कर सकूँ, अगर मुझसे तो अगर तौबा की तौफीक छीन लेता है तो हम तो जहन्नमियों से हो जाएंगे, हम बेकार हो जाएंगे, हमारा दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह रुसवाई का सामना करना पड़ेगा हमें। इसलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे दिल को सख्त होने से पहले हमें अल्लाह से तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा तो अभी खुला हुआ है और वो क़यामत से पहले तक खुला रहेगा। जब तक सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से ना निकल जाए तब तक खुला रहेगा। इसलिए कोशिश ये करें कि दरवाज़ा बंद होने से पहले कि तौबा का दरवाज़ा हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए और हमारी तौबा ना कबूल हो, या फिर हमारा आखिरी वक्त आ जाए कि हम समझ भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते कि हमारा आखिरी वक्त कब है। तो हमें उससे पहले अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करना चाहिए और नेक काम करने चाहिए, अच्छे अमाल करने चाहिए, ताकि हम जब आखिरी समय पर आए, हमारा लास्ट स्टेज हो, तो हम अल्लाह के सामने कुछ नेकियां, कुछ अमाल लेके तो जाए जो अल्लाह बोल सके कि हाँ तूने ये अच्छा काम किया है। इसलिए हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हमें सच्चे दिल से हर घड़ी हर वक्त अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए, क्योंकि हम गुनाह तो रोज़ करते हैं,
लेकिन तौबा भी हमें रोज़ करना चाहिए, क्योंकि गुनाह करना बड़ी बात नहीं है, तौबा करना बड़ी बात है। चाहे वो छोटे गुनाह हो, चाहे वो बड़े गुनाह हो, सगीरा कबीरा, हमें हर गुनाहों की तौबा अल्लाह ही से करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही बख्शने वाला है। याद रखो, क्योंकि अल्लाह अगर गफूरुर रहीम है, अगर वो माफ़ करने वाला है, तो उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। अगर वो माफ़ नहीं करेगा तो कोई भी दोनों जहाँ की कायनात में कोई भी नहीं है जो तुम्हें माफ़ कर सकता है या माफ़ करवा दे। इसलिए हमेशा हर घड़ी हमें अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए, और दिल में हमें ये नियत करनी चाहिए कि हमें अल्लाह, हम शायद आगे से गुनाह ना करें, या अगर हमें गुनाह हो भी जाता है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि हमसे गुनाह नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन हम ये कोशिश करें कि हम उसे सच्चे दिल से तौबा करें और उस नेक काम करने की कोशिश करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसे आगे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और इसे दूसरों तक ज़रूर, एक दो के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग इस तरीके से गुमशुदा हो गए हैं, अल्लाह पर यकीन नहीं करते हैं, या फिर यकीन करते हैं लेकिन अपने मुसीबतों की वजह से अल्लाह से दूर हो रहे हैं, तो उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो शायद आज उनकी इस वीडियो की ज़रूरत हो उन्हें, इसलिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे, यानी कि अपनी बहन, अपनी बेटी को दुआओं में याद रखिएगा। आप खुश रहिएगा, सबको खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।